Okay. Good afternoon to all. Previous lecture we have seen fettling, cleaning and inspection of casting. We have started chapter. So what is mean by fettling? Fettling is the operation of cutting unwanted parts. Cleaning and finishing of the casting is called as a fettling. Operation of cutting unwanted part. मला काय करायचे unwanted part cuts करायचे, clean करायचे आणि त्याचं finishing करायचे. That is nothing but the fettling. We have seen stages in fettling. Previous lecture we have seen stages in fettling. So what are the stages in fettling? Removal of cores from the casting, removal of gates, riser, runner, etc. from the casting, removal of pins and unwanted projection from the casting, cleaning and smoothing casting, repairing the cast and adhering sand and oxide skill. Next we have seen defects in casting. Next we have seen the defects in casting. So what are the defects in casting? So one by one already we have seen in last lecture. So what are the types? कोणते 5 category आहेत? Anyone? What are the 5 categories of the defects? Anyone? What are the 5 categories of defects? Anyone? Gas porosity, shrinkage defects, third one mold material defects, fourth one pouring metal defects, and fifth one is metallurgical defects. Okay, very good. So these 5 categories of the casting defect. So casting defects can be categorized into 5 types. First is a gas porosity. Under the gas porosity, which defects occur? Blowhole, open hole and pinhole. Under the gas porosity, which defects occur? Casting defects occur? Blowholes, open holes and pinholes. Second is the shrinkage defect. Shrinkage defects. Under the shrinkage defects, which casting defect will occur? Shrinkage cavity. Third is a mold material defect. So in that, cut and washage, swell, drop, metal penetration, rat tail defects. Pouring metal defects मध्ये cold shut, मिश्रण and slag inclusion. Fifth is a metallurgical defect, hot tear and hot spot. This is the types. Casting defects can be categorized into 5 types. Next we have seen casting defect. Different types of defects are there. So first is a blowhole, pinhole, misrun, shift or mismatch, drop, swell, metal penetration, cold shut, hot tear, shrinkage, and other is wash and cuts and slag inclination. So previous lecture we have seen blowhole defect, pinhole defect, misrun defect. So in that first we have seen shift or mismatch. This is one of the type of defect. So in that, how it will occur? The defect caused due to misalignment of upper and lower part. जर सपोज अपर आणि लोअर पार्ट मध्ये तुमचं काय झालं? मिसमॅच झालं. सपोज तुम्ही कोप आणि ड्रॅग आहे तुमचा. कोप आणि ड्रॅग जर तुम्ही काय केला, सपोज त्याच्या अलाइनमेंट व्यवस्थित नाही झालं किंवा मिसप्लेस झालं, तर काय होतं? तुमचा शिफ्ट और मिसमॅच अलाउन्स होतो. तर काय होते तुम्हाला? मिस और मिसमॅच अलाउन्स होतं. नेक्स्ट, हाऊ कशामुळे होतो? इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ अप्पर अँड लोअर पार्ट ऑफ ड्युरिंग द मोल्ड प्रिपरेशन. ज्यावेळी तुम्ही मोल्ड बनवताय त्यावेळी त्याचं इम्प्रॉपर अलाइनमेंट जर झालं तर होतो हा कॉज. मिस अलाइनमेंट ऑफ फ्लास्क असेल. आता व्हॉट आर द रेमेडीज? प्रॉपर अलाइनमेंट पाहिजे त्यासाठी. जो पॅटर्न तयार करतोय आपण त्यावेळी तुम्हाला काय पाहिजे? प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द फ्लास्क किंवा प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द मोल्ड. करेक्ट mounting of the pattern on pattern plates and check the alignment of flask. जे काय आपण फ्लास्क आहे त्याची अलाइनमेंट आपल्याला काय केली पाहिजे? चेक केली पाहिजे. सी इन फिगर. सो शिफ्ट और मिसमॅच. हे काय झालंय? थोड्याशा अंतराने मिसमॅच झालंय. हे जर तुम्ही अलाइनमेंट व्यवस्थित नाही केली तर तुमचा शिफ्ट और मिसमॅच हे होतो, डिफेक्ट होतो. सेकंड बघितलं आपण मागच्या लेक्चरला, स्वेल अलाउन्स. स्वेलिंग म्हणजे काय? एक प्रकारचं काय आहे? स्वेल, सूज येणे म्हणतो इन जनरल लाईफ. पण ह्याच्यामध्ये स्वेलिंगचा अर्थ काय? डिझायर्ड डायमेन्शन जे आहे त्याच्यापेक्षा जास्त तो काय होतो? त्याचं
डायमेन्शन वाढतात, त्याला काय म्हणतो आपण, स्वेलिंग डिफेक्ट किंवा स्वेल डिफेक्ट. सो इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ मोल्ड कॅव्हिटी. ज्यावेळी तुमची मोल्ड कॅव्हिटी काय आहे, तुमच्या ज्या काही डायमेन्शन पेक्षा जास्त झाली, त्यावेळी तुमचं काय होतं, त्याच्यावर प्रेशर जर तुमचं जास्त अप्लाय झालं तर तुमचा जो काही एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग होते त्याच्यामुळे स्वेलिंग डिफेक्ट होतं. तर तो कॉज काय, डिफेक्टिव्ह ऑर इम्प्रॉपर रॅमिंग ऑफ द मोल्ड. डिफेक्टिव्ह ऑर इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर म्हणजे तुम्ही खूप प्रेशर अप्लाय केलं तर त्याला काय म्हणू शकतो आपण, इम्प्रॉपर रॅमिंग केलं तर तुम्हाला काही रॅमिंग शुड बी प्रॉपरली ऑर इव्हनली असं म्हणू शकतो. त्याचा रेमेडी, रेमेडी म्हणजे काय, त्याच्यावर उपाय काय आणि कॉज कशामुळे होतो. तर आता जर कॉज इम्प्रॉपर रॅमिंग मुळे होत असेल तर तुम्हाला रेमेडी काय यूज केली पाहिजे, प्रॉपरली रॅमिंग केलं पाहिजे. सो स्वेलिंग जो काही डिफेक्ट आहे तो होणार नाही. नेक्स्ट इज अ blowhole. When gases entrapped of the surface of the casting due to solidifying metal, a rounded or oval cavity is formed called as a blowhole. ज्यावेळी गॅस जे काय पास होतात कशामधून, ज्यावेळी मेटलची आणि तुमच्या सँडची ज्यावेळी रिएक्शन होते, मोल्टन मेटल जो आहे त्याची आणि सँडची रिएक्शन झाल्यानंतर जे काही गॅसेस पास होतात तर त्या पास व्हायला जर त्याला जागा सापडली नाही तर ते त्या जो काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यामध्येच तुमचे काय होतात, पास होतात. मग त्यामुळे त्याच्यात ब्लो होल तयार होतात, त्यामुळे छोटे छोटे पार्टचे गोल सर्कल तयार होतात. तर ते म्हणजे काय आहे, that is nothing but blowhole defect. These defects are always present in the cope part of the mold. जो काही कोप पार्ट आपला आहे किंवा ड्रॅग, त्या दोन्ही मध्ये कोप पार्ट मध्ये जे काही ब्लो होल्स असतात ते तयार होतात. का ह्याच्यामध्ये स्कोप मध्ये, कारण जे काही मोल्ड कॅव्हिटी आहे तुमची, ज्यावेळी तुमचं गॅसेस पास होत आहेत मोल्टन मेटलने, त्यावेळी काय होते, जे काही कोप मध्ये ठेवलेला पार्ट आहे तिथून जर त्या गॅसेसला तुम्हाला रायझर मधून जर वर जायला हे मिळालं नाही जागा, तर ते आहे त्यातच त्याचे ओपन होल किंवा ब्लो होल तयार होतात. सो एक्सेसिव्ह मॉइश्चर इन सँड, लो परमेबिलिटी ऑफ द सँड, सँड ग्रेन्स आर टू फाईन. जर खूपच तुमची सँड खूपच फाईन असेल, म्हणजे काय म्हणतात, मऊ असेल, सॉफ्ट असेल, तर सुद्धा हा ब्लो होल डिफेक्ट होतो. टू हार्ड रॅम्ड सँड, जर तुम्ही रॅमिंग खूप हार्डली केलं तर म्हणजे खूप जोरात केलं तर ब्लो होल डिफेक्ट होऊ शकतात. आणि इनसफिशियंट वेंटिंग इज प्रोव्हाइडेड, इनसफिशियंट वेंटिंग इज प्रोव्हाइडेड. सो दिस इज अबाउट द ब्लो होल. Hello, 1 minute. So this is about the blowhole defects. Next part we have seen drop effect. So drop defect occur when there is a cracking on the upper surface. ज्यावेळी क्रॅक जातं, तुमचं सपोज एखादा प्रोडक्ट आहे आणि त्याला जर क्रॅक गेला असेल तर त्यावेळी ड्रॉप डिफेक्ट झाला असं म्हणतो. तर तो कशामुळे होतो, तर सॉफ्ट रॅमिंग अँड लो स्ट्रेंथ ऑफ सँड. ज्यावेळी सँडची स्ट्रेंथ कशी आहे, कमी आहे, आणि तुमचं जे काही रॅमिंग आहे ते कसं आहे, सॉफ्ट आहे, तर त्यावेळी तुमचा ड्रॉप डिफेक्ट होतो. इनसफिशियंट फ्लक्सिंग ऑफ molten metal. Fluxing means addition of substance in the molten metal to remove the impurities. जे काही impurities आहेत त्या जरी बाजूला झाल्या नसतील, तुमच्या फिल्टर आउट झाल्या नसतील, तरी तुमचा हा ड्रॉप डिफेक्ट होतो. इनसफिशियंट रेनफोर्समेंट ऑफ सँड प्रोजेक्शन इन द कोप. जर तुमचं सँड प्रोजेक्शन कोप मध्ये व्यवस्थित इनसफिशियंट झालं तर ड्रॉप डिफेक्ट होतो. What are the remedies? Sand of high strength should be used with proper ramming. Neither too hard nor soft. जे काय हार्ड पण नाही करायची आणि एकदम सॉफ्ट पण नाही करायची, ती प्रॉपर किंवा इव्हन झाली पाहिजे जे काय आहे ते रॅमिंग तुमची. देअर शुड बी प्रॉपर फ्लक्सिंग ऑफ मोल्टन मेटल. इम्प्युरिटीज तुमच्या
मोल्ड मध्ये जायच्या अगोदर तुमच्या इम्प्युरिटीज काय व्हायला पाहिजेत, सॉर्ट फिल्टर आउट व्हायला पाहिजेत. And next part is a sufficient reinforcement of the sand projection in the cope. Next part we have seen metal penetration. So the casting defect appears as uneven and rough surface of the casting. When the size of sand grain is large, the molten metal fuses into the sand and solidifies, giving us metal penetration. Metal penetration केव्हा होतं, जर सपोज तुमच्या सॅन्डची स्ट्रेंथ जी आहे ती लो असेल, तुमचा ग्रेन साइज आहे तो लार्ज असेल, अँड परमेबिलिटी खूप हाय असेल तुमच्या सॅन्डची, अँड रॅमिंग जे आहे ते कसं असेल, सॉफ्ट असेल. सो इन दॅट केस मोल्टन मेटल पेनिट्रेशन इन द मोल्डिंग सॅन्ड, कुठला तुमचा डिफेक्ट ऑकर होतो, मेटल पेनिट्रेशन. मेटल पेनिट्रेशन Okay, this is about the metal penetration. Next is a pinhole defect. Pinholes मागच्या वेळी झाला का, हा झाला होता. Pinhole defect, they are very small holes to about 2 mm in size. 2 mm चे जे काही होल आहेत ते तुमच्या प्रोडक्ट वर येतात. तर ते कशामुळे येतात, जर तुमचं मॉइश्चर जे आहे सॅन्ड मध्ये ते सपोज हाय असेल तर तुमचा पिन होल डिफेक्ट ऑकर होतो. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हायड्रोजन और कार्बन मोनॉक्साइड गॅस बाय मोल्टन मेटल. जर मोल्टन मेटलचं हायड्रोजन तुमचा H2 आणि कार्बन मोनॉक्साइड CO, कार्बन मोनॉक्साइड जर ऍब्सॉर्ब केला तर तुमचा पिन होल डिफेक्ट होतो. थर्ड इज अ पोरिंग. Within 5 minutes we will start. Okay, next part is a pinhole. Already we have seen in last lecture. Next part is a shrinkage cavity. So shrinkage cavity defect is formed due to the polymetric contraction, is called as a shrinkage. ज्यावेळी तुमचं मोल्टन मेटल आहे ते काय करतो आपण, कास्टिंग करताना ज्यावेळी मोल्ड मध्ये ओततो त्यावेळी काय होतं, श्रिंकेज जर त्याचं व्यवस्थित नाही झालं तर तुमचं श्रिंकेज कॅव्हिटी डिफेक्ट होतं. म्हणजे पोहोचलं नाही तुमचं पूर्ण जे काय कॉर्नर आहे तिथपर्यंत जर पोहोचलं नाही किंवा कुठे मध्ये स्पेस राहिला तर श्रिंकेज कॅव्हिटी डिफेक्ट विल ऑकर. सो कॉज uneven or uncontrolled solidification of molten metal. And second is the pouring temperature is too high. जर पोरिंग टेम्परेचर तुमचं खूप जास्त असेल तर काय होतंय, तुमचं पोरिंग श्रिंकेज कॅव्हिटी डिफेक्ट ऑकर होतोय. तर व्हॉट आर द रेमेडीज, दिस डिफेक्ट कॅन बी रिमूव्ड बाय अप्लाइंग प्रिन्सिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड डिझाईन अँड यूज ऑफ चिल्स. जर आपण चिल्स पण यूज करू शकतो ह्याच्यासाठी, ते जे काही तुमचं मोल्टन मेटल आहे ते कॉर्नर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण चिल्सचा पण यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज अ कोल्ड शट. सो cold shut we have to see in this lecture. So this is a type of surface defect and a line on the surface can be seen when the molten metal enters into mold from two gates, and when these two streams of molten metal meets at a junction with low temperature, then they do not fuse with each other and solidifies, creating a cold shut. इन शॉर्ट काय तुम्हाला कोल्ड शट कशामुळे होतो, जर सपोज तुमचे दोन रनर आहेत आणि रनर मधून इकडून पण तुमचा मोल्टन मेटल आला इकडच्या साईडने पण आला आणि ज्यावेळी दोघांचं टेम्परेचर त्यावेळी काय झालं, लो टेम्परेचर आहे आणि त्या लो टेम्परेचरमुळे ते एकमेकांमध्ये पूर्ण फ्यूज होऊ शकत नाही. त्यावेळी तिथे जी काही कॅव्हिटी क्रिएट होती त्याला काय म्हणतो आपण, कोल्ड शट डिफेक्ट appears as a line on the casting
इट लुक्स लाईक अ क्रॅक विथ रफ एज. म्हणजे ऍक्च्युअल दिसताना कसं दिसतं ते एक क्रॅक गेलाय किंवा रफ एज आहे अशा टाइप मध्ये दिसतं. तर तिथं काय होतं, सॉलिडिफिकेशन व्यवस्थित झालं नाही तुमचं, दोन्ही साईडने आलं तुमचं मोल्टन मेटल, रनर मधून दोन्ही साईडने तुमचं मोल्टन मेटल आलं, पण ते एका जंक्शनला आलं, त्यावेळी लो टेम्परेचर आहे आणि ते फ्यूज नाही झालं एकमेकांमध्ये. म्हणजे आपण सपोज 2 रॉड घेतले आणि खूप हिट केलं त्यांना, तर ते एकमेकांना हे होतात, आपण बसवू शकतो. तसं इथे लो टेम्परेचर झाल्यामुळे ते एकमेकांमध्ये फ्यूज नाही झाले, त्यामुळे एक कॅव्हिटी तयार झाली किंवा एक क्रॅक गेला किंवा एक रफ सरफेस तुम्हाला दिसला, रफ एज दिसली, तर त्याला आपण काय म्हणतो, कोल्ड शट डिफेक्ट. सर व्हॉट आर द कॉजेस? पुअर गेटिंग सिस्टीम. जी काही गेटिंग सिस्टीम आहे त्याचं जर पुअर असेल, ती एकदम स्टँडर्ड नसेल, तर तुमचा कोल्ड शट डिफेक्ट विल ऑकर. सेकंड इज अ लो मेल्टिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर जर तुमचं पोरिंग टेम्परेचर जर लो असेल ओतताना, तर काय होतंय, ओतेपर्यंत ते तुमचं सॉलिडिफिकेशन होतंय, म्हणजे पूर्ण प्रॉपर सगळीकडे जायच्या अगोदरच त्याचं काय होतंय, सॉलिडिफिकेशन होते. त्यामुळे लो मेल्टिंग टेम्परेचर असेल तरी पण कोल्ड शट डिफेक्ट होतं. नेक्स्ट, लॅक ऑफ फ्लुइडिटी. लॅक ऑफ फ्लुइडिटी म्हणजे मोल्टन मेटल ओतताना जी काही तुमची आता आपण बघतो पाणी वाहतं, तर त्याची फ्लुइडिटी, जो काही फ्लो आहे तो काय पाहिजे, मेंटेन पाहिजे. तसं जर सपोज लॅक ऑफ फ्लुइडिटी असेल तरी पण तुमचा कोल्ड शट जागेवरच तुमचं काय होणार, ते सॉलिडिफिकेशन होणार, ते पुढे पासच होणार नाही. तर लॅक ऑफ फ्लुइडिटी मुळे सुद्धा कोल्ड शट विल ऑकर. सो what are the remedies? So in improved getting system, म्हणजे you have to apply the standard or improved getting system and proper pouring temperature. तुमचं जे काय टेम्परेचर आहे ते प्रॉपर पाहिजे, ना लो पाहिजे ना एकदम हाय पाहिजे, जे काय तुम्ही मेंटेन केलेलं आहे टेम्परेचर प्रॉपर, ते तुमचं पोरिंग टेम्परेचर पाहिजे, तर तुमचा कोल्ड शट डिफेक्ट आहे तो ऑकर होणार नाही. दिस इज अबाउट द कोल्ड शट डिफेक्ट. सो प्लीज गिव्ह द हेडिंग कोल्ड शट defect, give the heading cold shut defect, draw the diagram and write down the causes and remedies. Write down the causes and remedies. हॅलो, जे काय आता सांगितलं ते ऐकू आलं ना सगळ्यांना? हॅलो, हो मॅम. हा, ओके.
इज इट ओव्हर? Yes, ma'am. ऍक्च्युअली लिहून घेता ना तुम्ही का फक्त यस यस म्हणताय? हे मला पाहिजे बरं का तुमचं एक्झामच्या वेळी. ज्यावेळी आपण सबमिशन घेणार आहे त्यावेळी हे सगळं मी जे काय म्हटलं होतं राईट डाऊन अँड ड्रॉ द डायग्राम ते मला सगळं स्कॅन करून घेणार आहे एका पीडीएफ मध्ये मी लास्टला. लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. बाकी कोण जर लिहून घेत नसेल त्यांच्यासाठी सांगते. जे घेत आहेत त्यांचं वेल अँड गुड, म्हणजे घेत नाहीत त्यांच्यासाठी सांगते. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज next defect is a misrun effect. Misrun effect. So when the molten metal solidifies before completely filling the mold cavity and leaves a space in mold called as a misrun effect defect. आता बघा, सपोज तुमचं मोल्टन मेटल आहे आणि मोल्टन मेटल जो आहे तो तुम्ही काय केलाय, मोल्टन मेटल पोर केला. मोल्टन मेटल पोर केल्यानंतर इथपर्यंत मोल्टन मेटल आलं आणि इथपर्यंत येईपर्यंत सॉलिडिफिकेशन झालं. परत पुढचा ह्या पोर्शनला पोहोचलंच नाही. त्यावेळी काय मग ही एक लाईन तयार होती अशी. त्याला मिश्रण डिफेक्ट म्हणतात. त्याला काय म्हणतात? मिश्रण डिफेक्ट. व्हेन द मोल्टन मेटल सॉलिडिफाईज बिफोर कम्प्लिटली फिलिंग द मोल्ड कॅव्हिटी. ही माझी मोल्ड कॅव्हिटी. कुठं? ही जी आहे ती माझी मोल्ड कॅव्हिटी. तर ह्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये जर तुमचं सॉलिडिफिकेशन अगोदरच झालं, जे काही माझी कॅव्हिटी फिल व्हायची त्याच्या अगोदरच जर तुमचं मोल्ड कॅव्हिटी फिल व्हायच्या अगोदरच तुमचं सॉलिडिफिकेशन झालं तर तुमचं मिश्रण डिफेक्ट विल ऑकर. मिश्रण डिफेक्ट विल ऑकर. तर कोणते कोणते कॉज आहेत? लो फ्लुइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, लो टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल विच डिक्रीजेस इट्स फ्लुइडिटी, टू थिन सेक्शन अँड इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम. एखादा सेक्शन खूप थिन आहे तर त्यावेळी पण काय होतं, जो काही मोल्टन मेटल आहे तो तिथपर्यंत पोहोचायच्या आधी त्याचं सॉलिडिफिकेशन होऊ शकतं किंवा त्याचं टेम्परेचर लो आहे मोल्टन मेटलचं, तर त्यावेळी त्याची काय होते, फ्लुइडिटी डिक्रीज होत जाते. जेवढं हाय टेम्परेचर असेल तेवढं मोल्टन मेटल ची फ्लुइडिटी जास्त असते. त्यावेळी तुम्हाला काय करावं लागेल, फ्लुइडिटी त्याची मेंटेन ठेवण्यासाठी टेम्परेचर थोडंसं प्रॉपर पाहिजे. आणि लो फ्लुइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल, त्याच्यामध्येच आपण म्हटलेलं आहे की लो फ्लुइडिटी मुळेच तुमचं काय होतंय, जो काही मिश्रण डिफेक्ट आहे तो ऑकर होतोय. किंवा एखादा सेक्शन असेल तो टू थिन असेल आणि इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम असेल तर तुमचा मिश्रण डिफेक्ट ऑकर होतोय. मग आता काय केलं पाहिजे, तर रेमेडीज. इन्क्रीज द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टन मेटल, इन्क्रीज द फ्लुइडिटी. टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर फ्लुइडिटी पण काय होणार आहे, त्याची ऑटोमॅटिक इन्क्रीज होणार आहे. इन्क्रीज म्हणजे काय, एकदम हाय नाही पाहिजे किंवा एकदम लो नाही पाहिजे, प्रॉपर पाहिजे मला. तर इन्क्रीज द पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल अँड इन्क्रीज द फ्लुइडिटी. सेकंड पॉइंट इज अ प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम. वी हॅव टू टेक प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम अँड टू थिन सेक्शन इज अवॉइडेड. आपण जर एखादा खूपच थिन सेक्शन असेल तर तो आपण अवॉइड करू शकतो. आपण त्याच्यामध्ये टू थिन सेक्शन इज अवॉइडेड. दीज आर द रेमेडीज. कॉज काय, फ्लुइडिटी लो आहे तुमची, तर लो फ्लुइडिटी हे करण्यासाठी टेम्परेचर आहे ते लो आहे, त्यामुळे फ्लुइडिटी तुमची लो आहे. तर ह्याच्यावर मला काय रेमेडी पाहिजे, तर आय हॅव टू इन्क्रीज द टेम्परेचर अँड आय हॅव टू मेंटेन द फ्लुइडिटी फ्लो. सेकंड, वी हॅव टू अप्लाय द प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम. इथं जर इम्प्रॉपर असेल तर तुमचं मिश्रण डिफेक्ट होतोय, तर मला काय केलं पाहिजे, प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम अप्लाय केली पाहिजे. अँड थर्ड इज अ टू थिन सेक्शन इज अवॉइडेड. सो टू थिन सेक्शन इज इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम. टू थिन सेक्शन अँड इम्प्रॉपर गेटिंग सिस्टीम मधून जर तुमचं मिश्रण डिफेक्ट होत असेल तर आपण टू थिन सेक्शन काय केलं पाहिजे, अवॉइड केलं पाहिजे. सो दीज आर द causes and remedies of the misrun defect. So give the heading misrun defect and draw the diagram and write down the causes and remedies.
Recording in progress. Is it over? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. Over. Yes, ma'am. Okay. Next defect is a slag inclusion effect defect. So this defect is caused when the molten metal containing slag particles is poured in the mold cavity and it gets solidified. म्हणजे एखाद्या इम्प्युरिटीज तुमच्या गेल्या किंवा स्लॅग आहे तो त्याच्यामध्ये अडकून राहिला तर तो कशामध्ये येणार आहे तुमच्या त्या प्रोडक्ट मध्ये त्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये तसंच येणार आहे तुमचा जो काही प्रोडक्ट आहे त्याच्यात. सो त्याला काय म्हणतो आपण स्लॅग इन्क्लशन defect. So this defect is caused when the molten metal containing slag, molten metal जे आहे त्याच्यामध्ये slag particles is poured in the mold cavity. जर ते slag particles mold cavity मध्ये आहे तसे गेले आणि solidify झाले तर तुमचा slag defect होणार आहे. Slag inclusion defect हा occur होणार आहे. So what is the cause? The presence of slag in the molten metal. मुळे हा होतोय. तर काय करावं लागेल रेमेडी? To remove the slag particles from the molten metal before the pouring into the mold cavity. ज्यावेळी मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये जाणार आहे तुमचा मोल्टन मेटल त्याच्या आधी तुम्हाला स्लॅग पार्टिकल्स काय करावे लागतील रिमूव्ह करावे लागतील. सो this is the remedy. The presence of slag in the molten metal is the cause and what is the remedy? To remove the slag particles from the molten metal before pouring into the mold cavity. मोल्ड कॅव्हिटीच्या आतमध्ये पोर करण्याच्या अगोदर जर तुम्ही ते इम्प्युरिटीज बाहेर काढल्या तर तुमचं स्लॅग इन्क्लशन होणार नाही. अदरवाईज जर ती स्लॅग पार्टिकल्स जसेच्या तसे तुमच्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये गेले तर ते तसेच सॉलिडिफाय होणार. म्हणजे इन शॉर्ट आपण जर सपोज नसतं फक्त दूध घेतलं आणि फ्रीजर मध्ये ठेवलं तर त्या दुधाचं काय होणार आहे फक्त तुमचं सपोज त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणतं ड्राय फ्रुट्स नाही टाकलं फक्त आईस्क्रीम फक्त दुधाचं केलं कस्टर्ड पावडर टाकून तर ते तुमचं प्रोडक्ट झालं आणि त्याच्यामध्ये जर सपोज तुम्ही काजू बदाम पिस्ता काय टाकायचं झालं तर टाकलं तर ते मध्ये जे काय त्याचं पार्टिकल्स येतात ड्रायफ्रुटचे त्याच्या टाईप प्रमाणे हे स्लॅग आहे की जर ती स्लॅग त्याच्यामध्ये गेली तर तुमचं ते डिफेक्ट तिथे तुम्हाला त्या प्रोडक्ट मध्ये दिसणार. सो दिस इज द रेमेडी. राईट डाऊन स्लॅग इन्क्लशन 10th defect. Draw the diagram. Cause remedies एक एक पॉइंट्स आहे लिहून घ्या. causes and remedies.
Over? Is it over? Yes, ma'am. Next part is a hot 11th. This defect is 11th. Hot tears or hot cracks. Hot tears or hot cracks. So when the metal is hot, it is weak and the residual stresses, त्यालाच काय म्हणतो आपण, tensile stresses in the material cause the casting fails. As the molten metal cools down, the failure of casting in this case, it looks like a crack and called as a hot tear or hot cracking. So improper mold design असेल, सपोज डिझाईन काय असेल मोल्डची, इम्प्रॉपर डिझाईन असेल मोल्डची, तर काय होणार आहे तुमचा हॉट टियर्स और हॉट क्रॅक्स तुमचा हे होणार आहे. तर सो व्हॉट आर द रेमेडीज? So remedies, proper mold design we have to apply. Proper mold design can be easily applied, and this type of casting defect will not occur if we will go for the proper mold design, and it can be easily eliminate this type of casting defect. ज्यावेळी मोल्ड डिझाईन आहे तुमची ती प्रॉपर नसेल तर तुमचे हॉट टियर्स काय होणार आहे, तिथं क्रॅक्स किंवा हॉट टियर्स तिथे तुमचे तयार होणार आहेत. म्हणजे इट लुक्स लाईक अ क्रॅक, इथं पण काय होतंय, क्रॅक सारखंच तुम्हाला ते दिसणार आहे, क्रॅक गेल्यासारखं वगैरे तुम्हाला दिसणार आहे तिथे, त्यालाच काय म्हणायचं, हॉट टियर्स और हॉट क्रॅक्स. सो नेक्स्ट रेमेडीज काय, इलिमिनेट द रेसिड्युअल स्ट्रेसेस फ्रॉम द मटेरियल ऑफ द कास्टिंग. इलिमिनेशन ऑफ रेसिड्युअल स्ट्रेसेस, टेन्साइल स्ट्रेस जो आहे स्ट्रेंथ त्याची, ते आधीच तुम्ही काय करायला पाहिजे, इलिमिनेट करायला पाहिजे त्याचं, तर तुमचं जो काय हॉट टियर आहे तो होणार नाही. दिस इज द कॉज अँड रेमेडीज ऑफ द हॉट टियर्स. इन शॉर्ट काय आहे तर, मोल्टन मेटल कूल्स डाऊन ऍट द टेन्साइल स्ट्रेसेस Okay, so hot tears and hot cracks. When the metal is hot, it is weak and the residual stress, त्यालाच काय म्हणतो आपण, tensile stress in the material cause the casting fails as the molten metal cools down. The failure of casting is in case of it looks like the crack or it called as a hot tear or hot cracking. So this is about the hot tears or hot cracks. इम्प्रॉपर मोल्ड डिझाईन आपण इम्प्रॉपर केली म्हणजे प्रॉपरच डिझाईन नसेल तुमची तर काय होणार आहे, हॉट टियर किंवा हॉट क्रॅक्स डिफेक्ट ऑकर होणार. सो गिव द हेडिंग हॉट टियर्स और हॉट क्रॅक्स. हॉट टियर्स और हॉट क्रॅक्स. ड्रॉ द डायग्राम अँड राईट डाऊन कॉज रेमेडीज. किंवा एक टेबल पण तयार करू शकता तुम्ही, एकीकडे डायग्राम, सिरियल नंबर, नेम ऑफ द डिफेक्ट, डायग्राम अँड कॉजेस अँड रेमेडीज, अशा टाइप मध्ये एक टेबल पण तयार करू शकता तुम्ही, असं डिस्क्रिप्शन नको असेल तर. म्हणजे सपोज ऑफलाईन एक्झाम झाली आणि तुम्हाला विचारलं एक्सप्लेन डिफेक्ट्स इन कास्टिंग, सो त्यावेळी काय करू शकता तुम्ही, असं एक 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 लिहिण्यापेक्षा एका टेबल मध्ये सगळं बसवू शकता. तर कसं बसवायचं एका टेबल मध्ये सांगते तुम्हाला. हे कास्टिंग डिफेक्ट्स असं तुम्ही फक्त ह्याच्यामध्ये डायग्राम पार्ट मिसिंग आहे, तर मला ते वाचायलाच नाही. तर त्याच्यामध्ये काय आहे, डिफेक्ट, फर्स्ट इज अ डिफेक्ट, सेकंड इज अ कॉज अँड थर्ड इज अ रेमेडीज. ह्याच्यामध्ये अजून एक कॉलम तुम्ही ऍड करू शकता की डायग्राम त्याची काय जे आहे ती डिफेक्टची डायग्राम जी आहे ती. मग अशा प्रकारे एक टेबल तयार करून तुम्ही कॉजेस अँड रेमेडीज एका खाली एक ह्याच्या लिहू शकता 10च्या. इकडे आपण डायग्राम काढलेले आहेत त्याच्या, तर हे आपण असं तुम्ही करू शकता असं.
So this part is over. These are the casting defects. Now next part is a stages in इन्स्पेक्शन ऑफ कास्टिंग. सो इन्स्पेक्शन म्हणजे काय, तुम्हाला इन्स्पेक्ट करायचं की तो तुमचा प्रोडक्ट जो आहे तो प्रॉपर आहे का नाही, त्याचे डायमेन्शन कसे आहेत, सरफेस फिनिश कसं आहे आणि त्याची स्ट्रेंथ कशी आहे, तर त्याचं काय करायचंय तुम्हाला इन्स्पेक्शन करायचंय. सो व्हॉट इज द इन्स्पेक्शन ऑफ कास्टिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेजेस येतात, तर मेजरमेंट इन मेजरमेंट ऑफ द फायनल डायमेन्शन. सो मेजरमेंट ऑफ द फायनल डायमेन्शन तुम्हाला काय करायचंय, लास्टला ज्यावेळी इन्स्पेक्शन ऑफ कास्टिंग करत असतील त्यावेळी ते काय करतात, तुमचं जो काय फायनल प्रोडक्ट आहे त्याचं काय करतात, मेजरमेंट ऑफ द फायनल डायमेन्शन, त्याचं डायमेन्शनचं मेजरमेंट करतात फायनल, तर तो घेतात. अदरवाईज त्या इन्स्पेक्शन मधून तुमचा प्रोडक्ट बाहेर जातो. सेकंड स्टेप काय करतात इन्स्पेक्शन मध्ये, मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश. जो काही प्रोडक्ट आहे त्याचं सरफेस फिनिशिंग कसं आहे, म्हणजे व्यवस्थित गुड सरफेस फिनिश आहे का, रफ आहे का, मीडियम आहे, कसं आहे ते तुमच्या इन्स्पेक्शन प्रोसेस मध्ये ठरवलं जातं सेकंड स्टेप म्हणून. थर्ड स्टेप डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग. डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट तुमची घेतली जाते आणि नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट पण तुमची घेतली जाते इन्स्पेक्शन मध्ये, म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ ठरवली जाते की किती स्ट्रेंथ आहे नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्ट मध्ये किंवा डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मध्ये. तर दीज आर द इन्स्पेक्शन स्टेप्स इन इन्स्पेक्शन ऑफ कास्टिंग. कसं केलं जातं, मेजरमेंट ऑफ फायनल डायमेन्शन, measurement of surface finish, destructive testing and non-destructive testing. So please give the heading inspection of casting. Inspection of casting. In that first point, measurement of the final dimensions. Measurement of the final dimensions. Second, measurement of surface finish. Measurement of surface finish. Third, destructive testing. Third, destructive testing. And fourth, non-destructive testing. And fourth, non-destructive testing. Non-destructive testing. नेक्स्ट, व्हॉट इज मीन बाय नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग. आपल्याला काय बघायचंय, नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मध्ये काय करतात, तर त्याच्यामध्ये काय करतात, व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन. मोस्ट सरफेस डिफेक्ट कॅन बी सीन. म्हणजे व्हिज्युअल म्हणजे डोळ्यांनी बघता येणार तुम्हाला इन्स्पेक्शन पहिल्यांदा त्याच्यामध्ये कळतं की तुम्हाला व्हिज्युअल इन्स्पेक्शननी की डिफेक्ट काय आहे, सरफेस डिफेक्ट कॅन बी सीन. जो काही सरफेसवर आहे आपण जे काही डिफेक्ट बघितले ते डोळ्यांनी पण दिसणारे होते काय काय, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सरफेस बघून तुम्ही तो व्हिज्युअल इन्स्पेक्शन करू शकता. Second, pressure test. The casting is filled with pressurized air after closing all the opening. That is gearboxes, pressure vessels. Look for leaks by submerging the special liquid. आपण लिक्विड त्याच्यामध्ये जर सबमर्ज केलं तर त्याच्यात लिकेज आहे का, किंवा कुठे प्रेशर अप्लाय केल्यानंतर तुमचं कुठे त्याला होल पडलेला आहे का, तर ते काय करतो आपण प्रेशर टेस्ट मध्ये तुम्ही त्याच्यामध्ये बघू शकता नॉन डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मध्ये. थर्ड इज अ प्रेशराइज्ड ऑइल कॅन ऑल्सो बी युज्ड इन सेम केसेस. सपोज तुम्ही लिक्विड म्हणून काय करू शकता, ऑइल पण यूज करू शकता त्याच्यामध्ये. ज्यावेळी तुम्ही प्रेशराइज्ड टेस्ट यूज करणार आहात, प्रेशराइज्ड टेस्ट घेणार आहात, त्यावेळी तुम्ही ऑइल पण काय करू शकता, यूज करू शकता. इथं काय म्हटलंय, द कास्टिंग इज फिल्ड विथ प्रेशराइज्ड एअर. एअर पण घेऊ शकता तुम्ही किंवा ऑइल पण घेऊ शकता. मग ह्या दोघांच्या युजने काय करायचंय, तुम्हाला लिकेज आहे का कुठे तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये ते तुम्हाला काय करायचंय, फाइंड आउट करायचंय. थर्ड इज अ रेडिओग्राफिक एक्झामिनेशन. सो युजली एक्सरे और गॅमा रे, एक्सरे किंवा गॅमा रे जर तुमचे असतील रेडिओग्राफिक एक्झामिनेशन मध्ये, तर एक्सरे मेथड इज युज्ड फॉर वर्ड्स और नॉन मेटॅलिक इन्क्लजन. पोरोसिटी, क्रॅक्स, डिफेक्ट्स अपीयर डार्क दॅन द सराउंडिंग. आता आपण बघितलं पोरोसिटी मध्ये कुठले आहेत, इन्क्लशन डिफेक्ट आहे किंवा क्रॅक्स असतील, तर हे डिफेक्ट जर तुम्हाला अप्लाय होत असतील तर डार्कर दॅन सराउंडिंग. सराउंडिंगचं जे काय आहे तुमचं प्रकाश, त्याच्यापेक्षा तुम्हाला काय दिसतात, ते डार्क दिसतात, काळे दिसतात तुम्हाला कशामध्ये, एक्सरे किंवा जी रेज. आता इथं जी आहे का गॅमा आहे मला कळेना,
पण एक्सरे किंवा गॅमा रे आहे. तर एक्सरे किंवा गॅमा रे मध्ये काय दिसतंय, तुमचा जो काही लाईटचा प्रकाश आहे, ऍक्च्युअल जो तुमचा प्रोडक्ट दिसायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा काळा दिसतो. ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही ठेवून बघितला तर ते काय दिसतं, मग त्या डिफेक्ट अपियर डार्कर दॅन द सराउंडिंग. सराउंडिंग पेक्षा तुमचा डिफेक्ट काय होतो, डार्कर दॅन द सराउंडिंग, म्हणजे तुमचा काळा दिसतो डिफेक्ट सराउंडिंग पेक्षा, म्हणजे तुमचं डिफेक्ट आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड एक्झामिनेशन. So ultrasound across the casting sound transmitted across the homogeneous metal, however discontinuities reflect sound back, not good for the cast iron. आता सपोज तुम्ही अल्ट्रासाउंड जर यूज केला एक्झाम करायसाठी तुमचं इन्स्पेक्शन, तर काय त्याच्यामध्ये अल्ट्रासाउंड अक्रॉस द कास्टिंग साऊंड ट्रान्समिटेड अक्रॉस द होमोजिनियस मेटल, म्हणजे होमोजिनियस मेटल मध्ये तो पास होतोय, पण जर तुमचं साऊंड तुम्हाला रिफ्लेक्ट डिस्कंटिन्युटीज रिफ्लेक्ट साऊंड बॅक, तर सपोज एखादी डिस्कंटिन्यू असेल तर तुमचं साऊंड काय होणार आहे, तुम्हाला बॅक माघारी तुमचं साऊंड तुम्हाला परत ऐकायला येणार. सो अल्ट्रासाउंड एक्झामिनेशन असं केलं जातं. नॉट गुड फॉर द कास्ट आयर्न. कास्ट आयर्न मध्ये साठी हे चांगलं नाहीये अल्ट्रासोनिक एक्झामिनेशन. नेक्स्ट आहे डाय पेनिट्रेशन इन्स्पेक्शन टू डिटेक्ट द इनविजिबल सरफेस डिफेक्ट इन नॉन मॅग्नेटिक कास्टिंग. टू डिटेक्ट इनविजिबल सरफेस, सपोज तुमचा सरफेस दिसत नाहीये, तुमचा डिफेक्ट जो आहे प्रोडक्ट मध्ये डिफेक्ट आहे, पण तो आईजला तुमच्या इनविजिबल आहे, तर ऍट दॅट टाइम इन अ नॉन मॅग्नेटिक कास्टिंग अ डाय ऑफ फ्लुरोसंट मटेरियल इज स्प्रेड और अप्लाइड नियर द सरफेस. द सरफेस इज देन वाइप्ड अँड व्ह्यूड इन डार्कनेस. क्रॅक्स विल बी विजिबल. तर त्याच्यावर काय अप्लाय करतो आपण, त्या सरफेसवर तुम्ही फ्लुरोसंट मटेरियल किंवा डाय तुम्ही त्याच्यावर अप्लाय करता. म्हणजे तो सपोज एखादा कास्टिंगचा प्रोडक्ट आहे, त्याच्या सरफेसवर जर तुम्ही हे केलं, फ्लुरोसंट मटेरियल जर अप्लाय केलं, तर तो सरफेस कसा दिसतो, परत डार्कनेस मध्ये त्याच्यावर क्रॅक दिसतात. क्रॅक त्याच्यामध्ये तुम्हाला विजिबल होतात. सपोज आपण बघा एखादा क्रॅक गेला असेल, तर सपोज तिथं आपण व्हाईट कलरची पावडर लावली, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसते, जिथं क्रॅक आहे तिथं जाऊन पावडर बसते, तर तो तुम्हाला डार्कनेस जो आहे, तो क्रॅक जो आहे तो विजिबल दिसणार आहे ज्यावेळी तुम्ही फ्लुरोसंट मटेरियल त्याच्यावर वापरता. सो दिस इज अबाउट द डाय पेनिट्रेशन इन्स्पेक्शन. नेक्स्ट इज अ मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन. आता बघा, मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन मध्ये इंड्यूस मॅग्नेटिक फील्ड थ्रू सेक्शन अंडर द इन्स्पेक्शन पावर्ड फेरोमॅग्नेटिक material is spread onto the surface or crack result is abrupt changes in permeability of the material and it leads to leakage in magnetic field. Particles concentrate on the disrupted the field or the crack. आता जिथे जिथे क्रॅक आहे, आता मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन कसं होतं, सो मॅग्नेटिक फील्ड थ्रू सेक्शन अंडर द इन्स्पेक्शन पावर्ड फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल आपण काय करायचं, सरफेसवर स्प्रेड करायचं. सरफेस जो तुमचा दिलेला आहे प्रोडक्टचा, त्याच्यावर जर तुम्ही फेरोमॅग्नेटिक मटेरियल काय केलं, स्प्रेड केलं, तर त्याची तुम्हाला काय दिसेल, त्याचा रिझल्ट म्हणजे परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल तुम्हाला कळेल, त्याची परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल किती आहे, आणि त्याच्यानुसार तुम्ही काय करू शकता, मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन क्रॅक तुम्ही त्याच्यामध्ये शोधू शकता थ्रू मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन. पाचवं झालं डाय पेनिट्रेशन इन्स्पेक्शन, चौथं झालं अल्ट्रासोनिक एक्झामिनेशन, सिक्स्थ झालं मॅग्नेटिक पार्टिकल इन्स्पेक्शन. नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट आपण बघितले ऑलरेडी. आता हे तुम्ही कॅटेगराइज असे करू शकता ह्याच्या डायग्राम. नेक्स्ट आहे फाउंड्री मेकॅनायझेशन. सो चेंजिंग ओव्हर द बेटर न्यू फाउंड्री इक्विपमेंट. आता फाउंड्री मेकॅनायझेशन म्हणजे काय आहे, आपल्याला एम्प्लॉईंग न्यू बेटर अँड मोर इकॉनॉमिकल कास्टिंग टेक्निक्स यूज करायचे आहेत. आपल्याला मोर इकॉनॉमिकल new techniques we have to use in foundry. So removing condition which make a foundry dirty, dusty or smoke filled by providing adequate illumination, air circulation or dust extraction. आता जर तुम्ही फाउंड्री मध्ये गेला तर आपल्याला उभा पण राहू वाटत नाही बघा, कारण की तिथे खूप डर्टी प्लेस असते, स्मोक आलेला असतो, डस्ट खूप असते, आणि जो काही स्मेल असतो तो एक वेगळा स्मेल येत असतो. तर त्याचं आपल्याला फाउंड्रीचं मेकॅनायझेशन करायचं आहे. तर काय केलं पाहिजे, तर रिमूव्हिंग कंडिशन विच मेक फाउंड्री डर्टी, जे काय आहेत कंडिशन फाउंड्रीला डर्टी करतायत, डस्टी करतायत किंवा स्मोक आहे, ते तुम्ही काय केल्या पाहिजेत, रिमूव्ह केल्या पाहिजेत. आणि जे काही इक्विपमेंट आहेत किंवा नवीन टेक्निक्स असतील ते काय केले पाहिजेत, यूज केले पाहिजेत फाउंड्री मेकॅनायझेशन मध्ये. सो व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फाउंड्री मेकॅनायझेशन. काय होईल ऍडव्हान्टेजेस, फाउंड्री मेकॅनायझेशन केलं तुम्ही तर काय होईल, सो इम्प्रूव्हिंग द क्वालिटी ऑफ कास्टिंग.
कास्टिंगची क्वालिटी काय होईल तुमची इम्प्रूव्ह होईल. कास्टिंगची क्वालिटी काय होईल इम्प्रूव्ह होईल. आणि रिड्युसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट काय होईल रिड्यूस होईल. बुस्टिंग प्रोडक्शन तुमचं वाढेल. बूस्ट करणे म्हणजे काय होणे वाढ होणे. तर बुस्टिंग द प्रोडक्शन. मेकिंग वर्किंग कंडिशन प्लेझंट अँड लेस टायरिंग. म्हणजे प्लेझंट स्मेल जो आहे तो वर्किंग कंडिशन कशी असणार आहे तिथं चांगली असणार आहे. आणि तुमचं जे काय तुम्हाला टायर्डनेस असेल तुमचा तो जरा काय होईल कमी होईल. आणि रिड्युसिंग ह्युमन एफर्ट. ह्युमनचे एफर्ट जास्त लागतात तिथं. आता सपोज तुम्हाला मोल्टन मेटल पोर करायचं असेल तुमच्या बॉक्समध्ये, जर तुम्ही त्याच्यामध्ये ट्रॉलीचा यूज केला किंवा अजून वेगवेगळ्या क्रेनचा वगैरे यूज केला तर ते काय होतात ह्युमन एफर्ट्स तिथे लेस होतात. सो वी हॅव टू रिड्यूस द ह्युमन एफर्ट. सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फाउंड्री मेकॅनायझेशन. इम्प्रूव्हिंग क्वालिटी ऑफ कास्टिंग, बूस्टिंग प्रोडक्शन, रिड्युसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, मेकिंग वर्किंग कंडिशन प्लेझंट. चांगला तुमचा सर जी काय वर्किंग कंडिशन आहे ती चांगली पाहिजे आणि टायर्डलेस पाहिजे. अँड रिड्युसिंग द ह्युमन एफर्ट. रिड्यूस काय करायला पाहिजे तुम्ही ह्युमन एफर्ट्स रिड्यूस करायला पाहिजे. सो प्लीज गिव्ह द हेडिंग ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फाउंड्री मेकॅनायझेशन. Advantages of foundry mechanization. In that first point, improving quality of casting, boosting production. Third, reducing production cost. Fourth, making working condition pleasant and less tiring. And reducing human efforts. Over? Is it over? Yes, ma'am. Okay. So these are the advantages of foundry mechanization. Give the heading next. Mechanization observed in following areas. कुठे कुठे मेकॅनायझेशन तुम्ही ऑब्झर्व करू शकता तर इथे आपण मेकॅनायझेशन हे करू शकतो ऑब्झर्व करू शकतो. सॅन्ड प्रिपरेशन युनिट, मोल्डिंग अँड कोर मेकिंग युनिट, मेल्टिंग अँड पोरिंग युनिट, शेकआउट और फेटलिंग युनिट अँड मटेरियल हँडलिंग युनिट. मेकॅनायझेशन करायचं असेल तर सॅन्ड प्रिपरेशन युनिट मध्ये तुम्ही करू शकता, मोल्डिंग अँड कोर मेकिंग मध्ये करू शकता, मेल्टिंग अँड पोरिंग हे आपण 1 बाय 1 बघितलेलं ऑलरेडी. तुम्हाला माहिती सॅन्ड प्रिपरेशन काय आहे, मोल्डिंग अँड कोर मेकिंग काय आहे, मेल्टिंग अँड पोरिंग काय आहे, फेटलिंग काय आहे आणि मटेरियल हँडलिंग युनिट. तर इथं तुम्ही मेकॅनायझेशन ऑब्झर्व करू शकता. एक मिनिट. Write down sand preparation unit, molding and core making unit, melting and pouring unit, shakeout or fettling unit, and fifth material handling unit. So ISE will start within 3-4 days. So for ISE syllabus is 1 to 3.
unit number 1, unit number 2, and unit number 3. And descriptive type questions will be there. Descriptive type questions will be there. I will put the notes of second chapter and third chapter on group. Already in study material there are PPTs also there, and our chapter wise notes are also there. You take from that study material, or I will provide on group also. Chapter number 1 already I have shared. Chapter number 2 and chapter number 3 I will share on WhatsApp group PDF file. Okay, up to this any doubt? Up to this any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Now we will go for one test. You have to solve from 2 to 3, 2 p.m. to 3 p.m. So I will share link in chat box. So those will be present for the lecture of second lecture. First lecture I will take presently now. For second lecture, those will be present. Solve the test. That member will be present for the second lecture. So this is the link for second test. Test number 2 on molding processes. On molding processes. Test number 2. Solve up to 3 p.m. After that, I will close the link. Now, up to this, no doubt, na? Okay. चार तारखेला झालं त्याच्यावर आज 5 ला नाही झालं का 6 7 8 थोडे दिवस नाही झालं लेक्चर 4 तारखेनंतर आजच झालं का लेक्चर Yes, ma'am. नक्की ना माझ्या पण लक्षात नाही सातचं लेक्चर मला सगळं स्टॉप रेकॉर्डिंग किती ऑप्शन आहे होते आहे का ऑप्शन कुठे किती हे